Yes. Calorimetry. So in the calorimetry, what is meant by first thermal capacity or heat capacity? Thermal capacity, capacity or heat capacity. Thermal capacity or heat capacity. So this thermal capacity or heat capacity I called H. నేను H అంటున్నా దీన్ని. సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై థర్మల్ కెపాసిటీ అంటే ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ m mass of the substance is there to raise the temperature delta t. A mass of the substance కి temperature delta t రైజ్ చేయాలి అంటే you must give the heat energy delta q. Delta q heat energy or dt is there. So dt and this is a dq heat energy ఇవ్వాలి. అదే m mass of the substance కి to raise 1 degree centigrade rise in temperature, to raise temperature 1 degree centigrade, how much heat energy you have to give is dq by dt. So this is the amount of heat required to raise the temperature of m mass of the substance through 1 degree centigrade is called what is that thermal capacity or heat capacity. Malla chodandi, the amount of heat required to raise the temperature of whole mass of the substance, total mass of the substance. The amount of heat required to raise the temperature of total mass of the substance through 1 degree centigrade is called thermal capacity. This is a thermal capacity, right? So that is the thermal capacity. dq by dt is equal to h. dq by dt is equal to h. It is like this. And what is meant by specific heat? Specific heat. So specific heat generally denoted with the letter S or C. Generally solids కి అయితే S తో డినోట్ చేస్తాం. గ్యాసెస్ కానీ లేకపోతే గ్యాసెస్ మెయిన్ గా గ్యాసెస్ కి C తో డినోట్ చేస్తాం. సిపిసివిలు తెలుసు కదా మీకు, సిపిసివిలు. సాలిడ్స్ కి లిక్విడ్స్ కి అయితే S తో డినోట్ చేస్తాం స్పెసిఫిక్ హీట్ ని, అండ్ గ్యాసెస్ కి అయితే C తో డినోట్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్? స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటే ఏంటి? See, m mass of the substance to raise the temperature dt degrees centigrade, the amount of heat required is dq. Other m mass of the substance to raise the temperature 1 degree centigrade, the amount of heat required is dq by dt. And unit mass of the substance, unit mass of the substance to raise the temperature 1 degree centigrade, what is the heat required? dq by dt divided by m. This is called specific heat. So dq by dt divided by m means what is that? dq by m dt. dq by m dt. So this is called specific heat. దీన్ని మనం specific heat అంటాం. అంటే what is this? This is the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance. Amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance through 1 degree centigrade is called what is that? Specific heat. Then specific heat antam. So in terms of the specific heat, what is the heat? Heat is equal to ms dt. In terms of the specific heat, heat is equal to ms dt. And what is the unit of specific heat and what is the unit of heat capacity? Heat capacity ki unit enti, specific heat ki unit enti. And see that heat capacity is equal to heat capacity. H is equal to dq by dt. Suppose CGS unit తీసుకుంటే నువ్వు CGS. So CGS units heat అంటే ఏంటి? Calories. Calorie per what is that sec?
This is a temperature. So calorie per degree centigrade. That is Celsius unit is calorie per degree centigrade. And SI unit is, what is the SI unit? Joule per Kelvin is there. Joule per Kelvin. And this is a heat capacity units. And specific heat S is equal to dq by m dt. This is dq by m dt. So dq by m dt ante what is the Celsius unit? Celsius unit is a calorie per gram degree centigrade. And SI unit is, what is that? Joule per, what is that? Joule per kg Kelvin is there. Joule per kg Kelvin. Okay. So this is a heat capacity and what is that? Specific heat. Heat capacity and specific heat. And see, this is dq is equal to ms dt. dq is equal to ms dt. So dq is equal to ms dt. And what is the heat capacity? Heat capacity. H is equal to, what is that? dq by dt. So H is equal to dq by dt. H is equal to, so we can write that dq is equal to, what is that? ms dt. ms dt divided by dt. So dt cancel. H is equal to m into s. So the product of mass and specific heat. Product of mass and specific heat. So this is the heat capacity. Heat capacity is that one. And the heat capacity is equal to m into s. It is directly proportional to mass and directly proportional to specific heat. And I can write that h1 by h2 mass and specific heat is the m1 by m2 into s1 by s2 mass and specific heat. Suppose for spherical bodies, what is the heat capacity? Heat capacity for spherical bodies. See that for spherical bodies, I'm telling only for the spherical bodies. See, for spherical bodies, for spherical bodies. So, spherical body means mass is equal to, what is that? Volume into density. So, generally, this is H is equal to ms kada. H is equal to volume into density into S. So, we can write VDS, volume into density into S. Also, we can write spherical body is there. H is equal to volume means 4 by 3 pi r cube. That is for spherical body. So volume is equal to 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi r cube ds is there. This is for spherical body. And here H is directly proportional to r cube ds. That heat capacity is directly proportional to r cube ds for spherical bodies. So the ratio is h1 by h2 is equal to r1 by r2 whole cube into d1 by d2 into s1 by s2. This is the ratio of the heat capacities for spherical bodies. Ratio of the heat capacities for spherical bodies. And here there is a water equivalent is there. Water equivalent. What is the meaning of water equivalent? So water equivalent అంటే ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. So what is a water equivalent? Water equivalent అంటే ఏంటి? ఒకసారి చూడండి. సపోజ్ ఒక బాడీ తీసుకున్నాను అబ్బాయి. ఈ బాడీ మాస్ m, దీని స్పెసిఫిక్ హీట్ s. అంటే దీనికి హీట్ కెపాసిటీ ఎంత ఉంటుంది? h is equal to m into s. హీట్ కెపాసిటీ. హీట్ కెపాసిటీ h is equal to m into s. ఏదో ఒక సబ్స్టెన్స్ తీసుకున్నా, దీని మాస్ m, దీని స్పెసిఫిక్ హీట్ s, దీని హీట్ కెపాసిటీ m into s. Suppose here I consider that water, some amount of water, some amount of water.
సో కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నా. సో కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకుంటే దీని హీట్ కెపాసిటీ అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే దీనికి హీట్ కెపాసిటీ అంటే దీనికి మాస్ కావాలి. మాస్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఇంటూ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ది వాటర్, mass of the water into specific heat of the water. So mass of the water into specific heat of the water is equal to heat capacity of the water of this amount. ఈ అమౌంట్ కి ఈ మాస్ కి ఇది హీట్ కెపాసిటీ. Generally we know that the specific heat of the water is 1 calorie per gram degree centigrade. 1 calorie per gram degree centigrade. Water ki specific heat 1 calorie per gram degree centigrade in CGS system. CGS system లో వాటర్ స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ అది. సో వాటర్ కి స్పెసిఫిక్ హీట్ ఇది కాబట్టి హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ దిస్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్, సో HW is equal to mass of the water into 1, that HW is equal to mass of the water. అంటే suppose this amount of water heat capacity is equal to heat capacity of this body. అంటే నేను కొంత అమౌంట్ తీసుకున్న వాటర్, సో ఈ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ సమ్ సబ్స్టెన్స్ అయితే నేనేం చెప్పొచ్చు, సో దిస్ ఈజ్ హీట్ కెపాసిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫర్ వాటర్ హీట్ కెపాసిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ మాస్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ ఒకటి కదా, స్పెసిఫిక్ హీట్ 1 కాబట్టి హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ దిస్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మాస్ ఆఫ్ ది వాటర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాటర్ ఈక్వలెంట్. అంటే దిస్ మాస్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద what is that heat capacity of this body. The mass of the water, the amount of mass of the water is equal to the heat capacity of some body. The amount of sure, the amount of ఇప్పుడు నేను ఒక బాడీ తీసుకున్నాను రా, ఈ బాడీకి హీట్ కెపాసిటీ ఈ బాడీకి ఉంది. సో ఈ బాడీకి హీట్ కెపాసిటీ సపోజ్ 20 క్యాలరీస్ ఉంది అనుకో, 20 క్యాలరీస్ హీట్ కెపాసిటీ ఉంది. సో 20 క్యాలరీస్ హీట్ కెపాసిటీ ఉంటే ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నా నేను, సో ఒక వాటర్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నా. సో ఇక్కడ ఒక 5 grams తీసుకున్నా, 5 grams ఆఫ్ వాటర్. ఈ 5 grams ఆఫ్ వాటర్ హీట్ కెపాసిటీ ఏంటి, 5 grams ఆఫ్ వాటర్ హీట్ కెపాసిటీ ఏంటి, 5 into 1, 5 calories, 5 calorie per degree centigrade. అంతేగా, 5 into 1, 5 calorie per degree centigrade. దట్ ఈస్ సరిపోలేదు, దీనికి సరిపోలేదు. ఇంకా వాటర్ అమౌంట్ ని పెంచాను, పెంచి 20 grams తీసుకున్నాను అనుకో, 20 grams ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాను అనుకో. సో 20 into 1 is equal to what is that, 20 calories. అంటే 20 into 1. సో దిస్ is equal to 20 calorie per second. అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్లీ దిస్ 20 into 1 is nothing but 20. సో ఇక్కడ మెయిన్ గా వాట్ ఈస్ దట్, 20 into 1 is 20 grams. అంటే 20 grams of water heat capacity is equal to the heat capacity of this substance. 20 grams of water heat capacity is equal to the heat capacity of this substance. అంతేగా, heat capacity of this substance. కాబట్టి ఈ 20 grams ని దీనికి ఏమంటాను, వాటర్ ఈక్వలెంట్ అంట. 20 grams ని దీనికి ఏమంటాను, వాటర్ ఈక్వలెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హీట్ కెపాసిటీనే, థర్మల్ కెపాసిటీనే. కాబట్టి వాటర్ ఈక్వలెంట్ అన్నప్పుడు గ్రామ్స్ లో చెప్పాలి, వాటర్ ఈక్వలెంట్ అన్నప్పుడు. అదే నీకు హీట్ కెపాసిటీ అన్నప్పుడు క్యాలరీ పర్ సెకండ్ లో చెప్పాలి. వాటర్ ఈక్వలెంట్ అన్నప్పుడేమో గ్రామ్స్ లో చెప్పాలి. సో హీట్ కెపాసిటీ అన్నప్పుడేమో క్యాలరీ పర్ సెకండ్ లో క్యాలరీ పర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ లో చెప్పాలి. ఓకే, సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద heat capacity of some substance, then this amount of water is equal to the water equivalent of that substance. That is simple as it. The amount of some amount of mass of water is equal to the heat capacity of some amount of mass of the water is equal to the heat capacity of some other substance.
then this mass of the water is equal to the water equivalent of that substance. The mass of the water ni the water equivalent of that substance. Okay, and now see that specific heats of some substances, specific heats మనకు కావాల్సిన substances specific heat, and I think all of you know that what is the relation between the calorie and joule. Calorie and joule. Calorie is the CGS unit of heat, and joule is the SI unit of heat energy. Heat energy. Calories is the CGS unit of heat energy, and joule is the SI unit of heat energy. Yeah, 1 calorie is equal to 4.2 joules. Very good. See, 1 calorie is equal to 4.2 joules. Listen. So 1 calorie, the relation between these two is 1 calorie is equal to 4.2 joules. This is 1 calorie is equal to 4.2 joules. So 1 calorie is equal to 4.2 joules. So specific heat of water, specific heat of water, SW is equal to 1 calorie per degree centigrade, gram degree centigrade, 1 calorie per gram degree centigrade. దీన్ని ఎస్ఐ, ఇది సిజిఎస్ సిస్టమ్, జాగ్రత్తగా చూడండి, సిజిఎస్ సిస్టమ్. అదే స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఇన్ ఎస్ఐ సిస్టమ్ కావాలి. 1 calorie 4.2 joules. సో 4.2 joules బై గ్రాముని కేజీలోకి మార్చుకోవాలిగా, 10⁻³ kg. 1 degree centigrade is nothing but 1 Kelvin. అంతే కదరా, 1 degree centigrade is equal అంటే delta C by 100 is equal to delta F by 180 is equal to delta K by 100గా. ఈ రెండు తీసుకుంటే ఇది ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1 degree centigrade is equal to 1 Kelvinగా. అవునా? ఓకేనా? 1 degree centigrade is equal to 1 Kelvin. 1 degree centigrade అంటే 1 degree centigrade స్కేల్లో ఎంత గ్యాప్ ఉంటుందో 1 Kelvin కూడా స్కేల్లో అంతే గ్యాప్ ఉంటుంది. ఎంత గ్యాప్? 1 degree centigrade. ఎందుకంటే ఈ స్కేల్ కి 100 డివిజన్స్ ఉన్నాయి, ఈ స్కేల్ కి 100 డివిజన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ స్కేల్ కి 100 డివిజన్స్ ఉన్నాయి అంటే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 డివిజన్స్ ఇస్ సేమ్ ఇన్ దట్ స్కేల్. అంతేగా? సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 డివిజన్స్ ఇన్ సెంటిగ్రేడ్ స్కేల్ మెజర్స్ 1 degree centigrade. The distance between 2 divisions in the Kelvin scale measures 1 Kelvin. కాబట్టి 1 degree centigrade gap is equal to the 1 Kelvin. అర్థమైందా? అర్థమైందా బాయ్? 1 degree centigrade gap is equal to 1 Kelvin. All of you understand? 1 degree centigrade అంటే 1 Kelvin అని. ఎస్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడు, ఇది స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ది వాటర్. స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్. ఐస్ తీసుకున్నాం అనుకో, స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ది ఐస్. ఐస్. ఎస్, ఐస్. స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ఐస్. Specific heat of ice. So specific heat of ice is equal to, what is that? Half calorie per gram degree centigrade. And this is 0.5 calorie gram degree centigrade. So first see, this is equal to, what is that? Asala 4.2 joule by 10⁻³ kg Kelvin is equal to. So దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు? SW in SI system 4200 joule per kg Kelvin in SI system. SI system లో specific heat of the water value. Specific heat of the water value. అదే CGS system లో specific heat of the water value is 1 calorie per gram degree centigrade. So this is the specific heat of the ice, 0.5. అదే నీకు స్పెసిఫిక్, దిస్ ఈస్ ఇన్ సిజిఎస్ సిస్టమ్. సిజిఎస్ సిస్టమ్ లో సో స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ది ఐస్ ఇన్ ఎస్ఐ సిస్టమ్. ఎస్ఐ సిస్టమ్ లో స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ది ఐస్ అంటే 0.5 into 4.2 joule by 10⁻³ kg Kelvin. సో దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ 2100 నా, అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా హాఫ్ ఏగా, దీంట్లో ఎగ్జాక్ట్ గా హాఫ్ ఏగా.
సో ఎగ్జాక్ట్ గా హాఫ్ కాబట్టి 2100 joule per kg Kelvin. This is specific heat of the ice. Specific heat of the ice, that is. So now I'll come to that. And the specific heat of the steam also is there 0.46 something, 0.4. Specific heat of the steam is there 0.4 around. అది మనకు అవసరం లేదు. స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ది స్టీమ్ ఆల్సో ఇస్ ద 0.4. అంటే ఐస్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది స్పెసిఫిక్ హీట్ స్టీమ్ కి ఐస్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది 0.46 సంథింగ్ ఇస్ దట్. సో నౌ ఇప్పుడు మెయిన్ గా మనకి ఇది స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ఐస్, స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ది వాటర్. అండ్ నౌ ఐ విల్ కమ్ టు దట్. So what is meant by latent heat? Latent heat ante enti? Latent heat. This is L. What is the latent heat? That is L. Ante చూడు ఇక్కడ m mass of the substance is taken to change the m mass of the substance or to convert the m mass of the substance from one state to another state. ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకొక స్టేట్ కి m mass of the substance is converted from one state to another state at constant temperature. అంటే చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ అంటే ఏంటి? జనరల్ గా మనకి వాట్ ఈస్ దట్? సాలిడ్ స్టేట్ అంటే ఐస్, లిక్విడ్ స్టేట్ అంటే వాటర్, అండ్ గ్యాసెస్ స్టేట్ అంటే స్టీమ్. ఇది తీసుకుంటే H2O తీసుకుంటే సాలిడ్ స్టేట్ ఏంటి? ఐస్. లిక్విడ్ స్టేట్ ఏంటి? వాటర్. అండ్ గ్యాసెస్ స్టేట్ ఏంటి? స్టీమ్. ఇప్పుడు చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ అంటే సాలిడ్ ఐస్ నుంచి వాటర్ కి మారొచ్చు, లేకపోతే వాటర్ నుంచి స్టీమ్ కి వెళ్ళొచ్చు. ఐస్ నుంచి వాటర్ కి మారొచ్చు, వాటర్ నుంచి స్టీమ్ కి వెళ్ళొచ్చు. సో చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ ఎప్పుడైనా చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ జరిగేది అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. అరే ఐస్ ఎక్కడ మెల్ట్ అవుతుంది, ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర మెల్ట్ అవుతుంది అంటే ఏం చెప్తావు? ఐస్ మెల్ట్స్ ఎట్ వాట్ టెంపరేచర్ అంటే ఏం చెప్తావు? ఐస్ మెల్ట్స్ అండర్ నార్మల్ ప్రెషర్. ఐస్ మెల్ట్స్ ఎట్ వాట్ టెంపరేచర్ అంటే 0 degrees centigrade. అంటే అర్థం ఏంట్రా? 0 degrees centigrade దగ్గర ఐస్ వాటర్ గా మారిపోతూ ఉంది. అంటే ఐస్ మొత్తం వాటర్ గా మారిపోయినా ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర మారుతుంది? 0నే. ఐస్ ఇందాక ఐస్ ఉంది 0 degrees centigrade దగ్గర, మొత్తం ఎలా మారిపోయింది? వాటర్ గా మారిపోయింది. ఎక్కడ? 0 degrees centigrade దగ్గరే. అంటే టెంపరేచర్ ఎలా ఉంది? కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. అంటే 0 degrees centigrade దగ్గర ఐస్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాటర్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్. అంతేనా? ఐస్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్, water can exist at 0 degrees centigrade. Both can exist. Ice and water can exist at 0 degrees centigrade under normal pressure. Right? Ice and water can exist at 0 degrees centigrade under normal pressure. So the change of state, all change of states takes place at constant temperature. So ipudu water boils at ananko. Water is boils at what temperature? What temperature water boils? Under normal pressure. Under normal pressure, water boils at 100. What is the temperature? 100 degrees centigrade. Yes. అంటే 100 degrees centigrade దగ్గర వాటర్ మొత్తం ఎలా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది? 100 degrees centigrade దగ్గర గ్యాసెస్ గా మారిపోతుంది, అంటే స్టీమ్ గా మారిపోతుంది. అంటే హియర్ ద చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ టేక్స్ ప్లేస్. వేపర్. చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ టేక్స్ ప్లేస్ at what is that? Constant temperature. Any change of state takes place at constant temperature. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన హీట్ ఎనర్జీ అంతా, అసలు మనం ఇది మారాలి అంటే, ఆ చేంజ్ మారాలి అంటే కంపల్సరీ హీట్ ఎనర్జీ ఇవ్వాలి. హీట్ ఎనర్జీ లేకుండా మారుతుందా అంటే మారదు. మరి నువ్వు ఇచ్చిన హీట్ ఎనర్జీ అంతా ఎలా యూటిలైజ్ అవుతుంది? వితౌట్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. ఆ టెంపరేచర్ రైజ్ అవ్వకుండా ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే టు చేంజ్ ఇట్స్ వాల్యూమ్.
ఆ వాల్యూమ్ ని చేంజ్ చేయటం కోసమే యూజ్ అవుతుంది. టు చేంజ్ ఇట్స్ స్టేట్, ఆ స్టేట్ ని చేంజ్ చేయటం కోసమే యూజ్ అవుతుంది. నువ్వు ఇచ్చిన హీట్ ఎనర్జీ అంతా వితౌట్ రైజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ రైజ్ అవ్వకుండా నువ్వు హీట్ ఎనర్జీని ఇస్తున్నావు. హీట్ ఎనర్జీని ఇచ్చినా కూడా టెంపరేచర్ రైజ్ అవట్లా. హీట్ ఎనర్జీని ఇచ్చినా కూడా టెంపరేచర్ రైజ్ అవ్వకుండా without rise in temperature, so what is that? The change of state takes place. So m mass of this substance, to convert one state into another state, m mass to convert one state into another state. To convert one state into another state. ఎందువల్ల నేను dq అనే హీట్ ఎనర్జీని ఇవ్వాల్సిందే. ఇవ్వాలి. అదే నీకు యూనిట్ మాస్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ టు కన్వర్ట్ వన్ స్టేట్ ఇంటూ అనదర్ స్టేట్ అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్, at a constant temp. So to convert unit mass of the substance to convert one state into another state, how much heat energy I have to give? dq by m. So this dq by m is nothing but latent heat. This is a latent heat. So this is the amount of heat required to convert unit mass of the substance. Amount of heat required to convert unit mass of the substance from one state to another state is called latent heat. The amount of heat required to convert unit mass of the substance from one state to another state is called latent heat. This is called latent heat. Then latent heat anta. మరి latent heat ki unit enti? What is the unit of latent heat? So L units L. So this is a calorie per gram in CGS system. CGS system lo calorie per gram. అదే నీకు SI system లో అయితే joule per kg in SI system. What are the values of the latent heat? మనకు కావాల్సిన values, latent heat values అంటే latent heat of fusion of ice అంటాం. latent heat of fusion of ice అంటే latent heat of fusion of ice అంటే ice converted into water or water converted into ice, that value you have to substitute. That is the latent heat of fusion of ice. Ice converted into water at 0 degrees centigrade aina reverse the process, water is converted into ice. Okay, so ala aina, so what is that? This is, yeah, very good. So latent heat of ice. Latent heat of ice. This is L ice is equal to 80 calorie per gram in CGS system. 80 calorie per gram in CGS system. So 80 calorie per gram in CGS system. అదే SI system అనుకో, L ice is equal to SI system. So 80 into 4.2 joule 10 power minus 3 kg. Okay, so this is I think 3.36 into 10 power 5 joule per kg in SI system. Latent heat of ice is 3.36 into 10 power 5 joule per kg. That is in SI system. And here latent heat of ice or latent heat of fusion of ice. So latent heat of vaporization, or otherwise called as latent heat of steam antam. Latent heat of vaporization, latent heat of steam. Very good, Ravi. So that is L steam. L steam is equal to 540 calorie per gram. 540 calorie per gram in CGS system. CGS system లో 540 calorie per gram. అదే నీకు SI system అనుకో, L steam is equal to
L stream is equal to. So what is that? This is a 540 into 4.2 joule 10 power minus 3 kg. So this is a 2.26 into 10 power 6, I think. ఒకసారి చూసుకోండి, క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే so 2.26 into 10 power 6. That is in SI system. Value is in SI system. Okay. So these are the values, latent heat values. And now here there is a how to convert. ఎలా మనకి కన్వర్ట్ అవడానికి ఏ విధంగా హీట్ ఎనర్జీ ఎలా మనం టెంపరేచర్స్ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంటే దేర్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దట్ సపోజ్ two bodies at a different temperatures are mixed together. Two bodies at a different temperatures are mixed together. ఏమవుతుంది, డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ ఉన్న రెండు బాడీస్ ని మిక్స్ చేస్తే హీట్ ఎనర్జీస్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ బాడీ at high temperature to body at low temperature. Definite గా two at a different temperatures are mixed together. So the heat energies flow from body at high temperature to body at low temperature until they attain common resultant temperature. So common resultant temperature. In this process, hot body, high temperature body loses heat energy, and low temperature body means cold body gains heat energy. So here the heat lost by the, and if there is no loss of heat energy by other means, by conduction, by radiation, ఇవేమి కాకుండా ఓన్లీ హాట్ బాడీ లాస్ అయిన హీట్ ఎనర్జీ అంతా కోల్డ్ బాడీ గెయిన్ చేస్తే రెండు మిక్స్ చేసినప్పుడు ఓకే మిక్స్ చేసినప్పుడు హాట్ బాడీ లాస్ అయిన హీట్ ఎనర్జీ అంతా కోల్డ్ బాడీ గెయిన్ చేస్తే హీట్ లాస్ట్ బై ది హాట్ బాడీ is equal to the heat gained by the cold body. This we call the principle of method of mixers. ఏమంటాం దీన్ని? Principle of method of mixers. So this name is principle of method of mixers. So according to the principle of method of mixers, if two bodies at a different temperatures are mixed together and the hot body loses the heat energy and cold body gains the heat energy, if there is no loss of heat energy by other means by conduction, by convection and radiation, if there is no loss of heat energy by other means, no doubt, according to the principle of method of mixers, the heat lost by the hot body is equal to the heat gained by the cold body. Heat lost by the hot body is equal to heat gained by the cold body. That is the principle of method of mixers. Okay. So here, according to the principle of method of mixers, suppose see
Yeah. So according to the principle of method of mixers, if two bodies at different temperatures are mixed, suppose, so this is the body of mass m1. The temperature is theta 1. జనరల్గా టెంపరేచర్ ని థీటాతో డినోట్ చేస్తున్నాం. టీ కానీ థీటా కానీ ఏదైనా డినోట్ చేసుకోవచ్చు. సో థీటా 1, specific it is S1. This is the first body. And the second body is there. Second body, mass is m2, temperature is theta 2, specific it is S2. So these two are mixed together. And the second body is a hot body. Suppose this is a cold body. Means what is that? Theta 2 is greater than theta 1. Theta 2 is greater than theta 1. So these are mixed. So these two bodies are mixed together. So what is the resultant temperature of the mixer? Theta is the resultant temperature of mixer. So theta is the resultant temperature of the mixer. And how to find out this resultant temperature? అంటే ఏముంది ఇక్కడ? According to the principle of method of mixers, principle of method of mixers, according to the principle of method of mixers, heat lost by hot body is equal to heat lost by hot body is equal to heat gained by cold body. Heat gained by cold body. Heat lost by hot body అంటే ఈ హాట్ బాడీ హీట్ లాస్ అవడం అంటే టెంపరేచర్ లాస్ అవడం. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి లాస్ అవ్వాలి? థీటా 2 నుంచి థీటాకి లాస్ అయిపోవాలి. అంతేగా? థీటా 2 నుంచి థీటాకి లాస్ అయిపోవాలి. అంటే అప్పుడు నేనేం రాస్తాను? హీట్ లాస్ బై హాట్ బాడీ అంటే m2 s2 delta t. Delta t means delta theta. So fall in temperature. Fall in temperature means theta 2 minus theta. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావాలిగా. ఇదేమో ఒరిజినల్ దానికి ముందున్న టెంపరేచర్, ఇప్పుడు వచ్చిన టెంపరేచర్ రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్. అంటే హీట్ ఎనర్జీ టెంపరేచర్ ఇస్ ఫాల్స్ ఫ్రమ్ theta 2 to theta for hot body is equal to heat gained by the cold body. అంటే వాట్ ఈస్ దట్? m1 s1. ఈ బాడీ టెంపరేచర్ ఏమైంది? పెరిగింది. ఎక్కడి నుంచి? థీటా 1 నుంచి థీటాకి పెరిగింది. కోల్డ్ బాడీ టెంపరేచర్ థీటా 1 నుంచి థీటాకి పెరుగుతుంది. హాట్ బాడీ టెంపరేచర్ థీటా 2 నుంచి థీటాకి తగ్గుతుంది. ఇది పెరిగింది కాబట్టి నేను ఆ డిఫరెన్స్ ఇన్ టెంపరేచర్, చేంజ్ ఇన్ ఆ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్, రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఎంత రాయాలి? థీటా మైనస్ థీటా. ఇది. సో దీని నుంచి ఈజీగా ఇప్పుడు మనం థీటాని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఈజీగా రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ కావాలి మనకి. రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ కావాలంటే ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు థీటా. సో ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ దట్? m2 s2 theta 2 minus m2 s2 theta is equal to m1 s1 theta minus m1 s1 theta 1. So minus m1 s1 theta 1 ఇటువైపు తీసుకురా. This is m1 s1 theta 1 plus m2 s2 theta 2 is equal to m1 s1 plus m2 s2 into what is that? Theta. Theta is there. So theta is equal to m1 s1 theta 1 plus m2 s2 theta 2 by what is that? m1 s1 plus m2 s2. This is the what is that? The resultant temperature of the mixer. Resultant temperature. ఇంకా దీన్ని వాడు వాల్యూముల్లో రాస్తాడు, అన్నిట్లో రాస్తాడు. సపోజ్ స్పెసిఫిక్ హీట్స్ మాస్ ఈక్వల్ అయితే ఏంటి? ఇంకా నేను ప్రతిదీ చెప్తాను.
సో m1 m2 m1 is equal to m2 is equal to m సేమ్ మాస్ అయితే s1 theta 1 plus s2 theta 2 by s1 plus s2. సో అలా కాకుండా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది వాల్యూమ్ అండ్ డెన్సిటీ అంటాడు. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ అండ్ డెన్సిటీ అంటే మాస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఇంటూ డెన్సిటీ. అంటే అప్పుడు నేను థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయాలి ఇక్కడ, థీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు మాస్ అంటే v1 d1 s1 theta 1 ప్లస్ v2 d2 s2 theta 2 by what is that v1 d1 s1 plus v2 d2 s2 ఇలా. సో ఇక్కడ వాల్యూమ్స్ ఈక్వల్ అయితే లేకపోతే సేమ్ వాల్యూమ్ ఈక్వల్ అయితే లేదా డెన్సిటీ ఈక్వల్ అయితే ఇలా ఇలా అడుగుతూ ఉంటాడు. ఇలా అడుగుతున్నప్పుడు ఈజీగా నువ్వు చేసేయచ్చు. ఓకేనా? సో మెయిన్ గా దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే మెయిన్ గా ఎలా ఉంటదంటే ప్రాబ్లము, సపోజ్ ఒక ట్యాప్ తీసుకుంటాడు, ఇంకొక ట్యాప్ తీసుకుంటాడు. ఒకటేమో హాట్ వాటర్ వచ్చే ట్యాప్ అంటాడు, ఇంకేమో కోల్డ్ వాటర్ వచ్చే ట్యాప్ అంటాడు. సో ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేస్తే సో వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్, లేకపోతే ఏబిసి అని చెప్తాడు. ఏబిసి, సో ఏబిసి అని చెప్తాడు ఇక్కడ. సపోజ్ ఏ బి సి. సో ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసినప్పుడు రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ ఇస్తాడు. ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసినప్పుడు రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ ఇస్తాడు. ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసినప్పుడు రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ కనుక్కోమంటాడు. చేయొచ్చుగా ఏ భయ్. ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసినప్పుడు రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ ఇస్తాడు. ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసినప్పుడు రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్, ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేస్తే రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ ఏంటి? ఓకేనా? చేయగలరా? అకార్డింగ్ టు ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్సర్స్, సో ఆ రెండింటిని మిక్స్ చేస్తే రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్, ఆ రెండింటిని మిక్స్ చేసినప్పుడు రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్. సో ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్? చెప్పండి అబ్బాయి, చేస్తారుగా. ఎస్. సో నౌ చూడండి, ఇక్కడ జనరల్ గా మనకి ఐస్ వాటర్ మిక్స్ చేశారు, లేకపోతే ఐస్ స్టీమ్ మిక్స్ చేశారు, వాటర్ స్టీమ్ మిక్స్ చేశారు, రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్, ఇలాంటి బోల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చూసుంటారు. సో ఐస్ కంప్లీట్ గా మెల్ట్ అవుతుందా లేదా, లేదా మెల్ట్ అయిపోతే ఎంత ఐస్ ఉంది అక్కడ, ఎంత వాటర్ ఉంది, ఆ రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ ఏంటి, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చదివారా? ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ విన్నారా? ఐస్ వాటర్ మిక్స్ చేయటం, లేకపోతే ఐస్ స్టీమ్ ని మిక్స్ చేయటం, వాటర్ స్టీమ్ ని మిక్స్ చేయటం. సో సమ్ అమౌంట్ ఆ రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ ఏంటి? ఏంట్రా చదవలేదా వంశీ? చూడు నేను చెప్తాను చూడండి. అరే ఇప్పుడు మెయిన్ గా నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పుడు స్పెసిఫిక్ హీట్ ని యూజ్ చేయాలి, ఎప్పుడు లేటెంట్ హీట్ ని యూజ్ చేయాలి. సో వెన్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్, వెన్ ద లేటెంట్ హీట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్. ఎప్పుడు స్పెసిఫిక్ హీట్ ని యూజ్ చేయాలి, ఎప్పుడు లేటెంట్ హీట్ ని యూజ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్, టెంపరేచర్ అండ్ స్టేట్ రెండు చూద్దాం. సపోజ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ చేంజెస్, స్టేట్ కాన్స్టెంట్. అంటే ఐస్ గానే ఉంది, లేకపోతే వాటర్ గానే ఉంది, కానీ టెంపరేచర్ చేంజ్ అయింది. సో స్టేట్ ఐస్ గానే ఉంది, లేకపోతే వాటర్ గానే ఉంది. హియర్ we use specific heat. So by using specific heat, dq is equal to ms dt. ఇది యూజ్ చేయాలి, అక్కడ ఇది యూజ్ చేయాలి. ఎప్పుడు టెంపరేచర్ చేంజ్ అయింది, స్టేట్ ఎలా ఉంది, కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. ఒకవేళ ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఈస్ కాన్స్టెంట్, స్టేట్ చేంజెస్, టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్, స్టేట్ చేంజెస్, we use latent heat.
So by using latent heat, dq is equal to ml. dq is equal to ml. అక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి dq is equal to ml లో రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి dq is equal to ml ఐస్ రాయొచ్చు రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి. సో dq is equal to ml స్టీమ్ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి. మరి ఇక్కడ ఏంటి సార్ ఇక్కడ లేదా అంటే ఉంది అక్కడ కూడా. సో రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి ఇక్కడ dq is equal to m SW dt రాయొచ్చు అంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ది వాటర్. రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి dq is equal to ms ice dt రాయొచ్చు. mis dt అంటే ఎట్లా ఎప్పుడు ఏది రాయాలి. సో ప్రాబ్లం చేయాలంటే ఎప్పుడు ఏది రాయాలి అంటే చూద్దాం. ఇక్కడ మీకు సపోజ్ హియర్ దెర్ ఇస్ ఇక్కడ ఒక x గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఐస్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ చూడండి x ఒకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ అన్ని వచ్చేటట్టు చూద్దాం, అన్ని యూజ్ చేసేటట్టు. x గ్రామ్స్ ఆఫ్ ice at x grams of ice at minus theta degrees centigrade, minus theta degrees centigrade is converted into steam at 100 degrees centigrade. The amount of heat required is. So x grams of ice at minus theta degrees centigrade is converted into steam at 100 degrees centigrade. The amount of heat required is. దీన్ని ఇక్కడ తీసుకెళ్ళాలి అంటే డెఫినెట్ గా ఐస్ ఎక్కడ ఉంది మైనస్ థీటా డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ దగ్గర ఉంది. దాన్ని స్టీమ్ గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే కంపల్సరీ నువ్వేమి ఇవ్వాలి, హీట్ ఎనర్జీ ఇవ్వాల్సిందేగా. హీట్ ఎనర్జీ ఇవ్వకుండా కన్వర్ట్ అవుతుందా చెప్పండి? హీట్ ఎనర్జీ ఇవ్వకుండా కన్వర్ట్ అవుతుందా? ఐస్ మైనస్ థీటా డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ దగ్గర ఉన్న ఐస్ స్టీమ్ గా కన్వర్ట్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీ హీట్ ఎనర్జీ ఇవ్వాలి. ఇచ్చినప్పుడు ఎలా మారిందో చూద్దాం మనం. ఇక్కడ ఆ హీట్ ఎనర్జీ ఇచ్చినప్పుడు హౌ ఇట్ ఈస్ కన్వర్ట్ అంటే ఫస్ట్ అసలు ఎక్కడ ఉంది, ఎక్స్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఐస్ ఉంది. ఫస్ట్ ఐస్ ఉంది. ఐస్ ఎన్ని గ్రామ్స్? ఎక్స్ గ్రామ్స్. ఎక్కడ? మైనస్ థీటా డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఇప్పుడు హీట్ ఎనర్జీని ఇస్తే ఫస్ట్ అసలు ఇది ఎక్కడికి వస్తుంది? డైరెక్ట్ గా 100కి వస్తుందా అంటే రాదు. డైరెక్ట్ గా 100 స్టీమ్ కి వస్తుందా అంటే రాదు. ఇక్కడ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందో చూడండి. నువ్వు ఇచ్చే హీట్ ఎనర్జీని బట్టి ఫస్ట్ కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీని యూటిలైజ్ చేసుకుంటది. యూటిలైజ్ చేసుకుని ఇక్కడ ఆ హీట్ ఎనర్జీ సపోజ్ dq1 అనుకుంటున్నా. dq1 హీట్ ఎనర్జీని యూటిలైజ్ చేసుకుని ఫస్ట్ మైనస్ థీటా డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఉన్న ఐస్ ఫస్ట్ అసలు ఎక్కడికి రావాలి? 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఐస్కి రావాలి. ఫస్ట్ ఐస్ అట్ 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి రావాలి. ఐస్ అట్ 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి రావాలంటే ఎంత హీట్ ఎనర్జీ కావాలో అంత హీట్ ఎనర్జీని ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటది. చేసుకుని వచ్చింది ఎక్స్ గ్రామ్స్ వచ్చింది. ఇక్కడ చూడు మళ్ళా 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఉన్న ఐస్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఉన్న ఐస్ 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గరే వాటర్ గా మారాలి. దిస్ ఈజ్ వాటర్ అట్ 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. దీనికి కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ కావాలి dq2. ఓకే, మళ్ళా 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఉన్న వాటర్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర వాటర్ గా మారాలి. ఫస్ట్ వాటర్ అట్ 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. వాటర్ అట్ 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. దాని తర్వాత దానికి కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ తీసుకుంటది.
dq3. సో దీని తర్వాత వాట్ ఈస్ దట్ 100 degrees centigrade దగ్గర ఉన్న వాటర్, yes, this is steam at 100 degrees centigrade మారిపోతుంది. D4 x grams. ఇది యాక్చువల్ గా జరిగేది. సో డైరెక్ట్ గా -θ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ నుంచి స్టీమ్ అవుతుంది అంటే ప్రాసెస్ మధ్యలో ఇది జరుగుతుంది. మధ్యలో. సో అలా అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీస్ నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అమౌంట్ హీట్ ఎనర్జీని ఆ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇదేంటి ఐస్. స్టేట్ చేంజ్ అవ్వలేదు, కానీ ఇక్కడ -θ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్, ఇక్కడ 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. టెంపరేచర్ ఏమైంది? చేంజ్ అయింది. సో టెంపరేచర్ చేంజ్ అయింది, స్టేట్ చేంజ్ అవ్వలేదు. టెంపరేచర్ చేంజెస్, స్టేట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. వాట్ వీ హ్యావ్ టు యూస్? dq is equal to, ఇక్కడ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ dq1 కదా. dq1 is equal to what we have to use? ఏం రాయాలి? ms dt రాయాలా, ml రాయాలా? స్పెసిఫిక్ హీట్. అంటే ఇక్కడ ఏం రాయాలరా? dq1 is equal to what is that? dq1 is equal to m. yes అంటే ఇక ఐస్ కదా, ఐస్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఐస్. సో ms ఐస్ ఇంటూ dt అంటే వాట్ ఈస్ దట్? 0 minus θ. దిస్ ఇస్ సింపుల్, అయిపోయింది. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు m అంటే x, s ice is 1/2, already you know, 1/2, and this is 0 minus θ. This is equal to θ/2 x calories. θ/2 x calories. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. నెక్స్ట్ ఇది చూడు, ఇక్కడ ఐస్ వాటర్ స్టేట్ ఏమైంది? చేంజ్ అయింది. ఇక్కడ 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్. సో టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్, స్టేట్ చేంజెస్. వి యూజ్ వాట్ ఇస్ దట్? ml ఐస్. సో ఇక్కడ ఐస్ వాటర్ కాబట్టి ఏం యూజ్ చేయాలి? లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఐస్ యూజ్ చేయాలి. సో లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఐస్. So this is dq2 is equal to m and enta x, l is enta 80. So this is dq2 is equal to 80x calories. అయిపోయింది అంతవరకు. yes. next ఇక్కడ చూడండి, what is this? water state does not change, but 0 degree centigrade, 100 degree centigrade. అంటే ఏంటి? టెంపరేచర్ చేంజ్ ఉంది. వాట్ హీట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్? స్పెసిఫిక్ హీట్. dq3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m. ఇక్కడ వాటర్ కదా, SW into 100 minus 0. So this is x into SW is 1 into 100. This is equal to 100x calories. Okay, 100x calories. So next ఇక్కడ చూడండి, వాటర్ స్ట్రీమ్ అంటే స్టేట్ చేంజ్ అయింది, బట్ టెంపరేచర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. టెంపరేచర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. హియర్ dq4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ml. స్టీమ్ గా మారింది కాబట్టి l స్టీమ్ రాయాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x into 540. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 540x calories. ఇప్పుడు what is the total amount of heat is required to convert x grams of ice at -θ degree centigrade into steam at 100 degree centigrade? అంటే టోటల్ యాడ్ చేసుకోవటమే. సో యాడ్ చేసుకుంటే ఏమైంది? టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ dq is equal to, ఇక్కడ చూడు. సో నౌ టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్, so dq is equal to dq1 plus dq2 plus dq3. This is dq3.
This is dq4. And what is that? Theta by 2x plus 80x plus 100x plus 540x. So 540, 640, 640 plus 80. 640 plus 80 ఎంత? 640 plus 80 ఎంత? 640 plus 80 720. 720. అంటే what is that? 720 plus by 2x calories. అంటే x అంటే వాడు ఏది ఇచ్చినా ఆ మాస్ అనిపిస్తే అంత. ఓకే, సో డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికే కాకుండా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికే అడిగాడు, ఈ పార్ట్ తో ఆపేస్తావు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అడిగాడు, ఇంతవరకు ఆపేస్తావు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అడిగాడు, ఇంతవరకు ఆపేస్తావు. మళ్ళీ నేను సపరేట్ గా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒకటి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒకటి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒకటి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదుగా. ఒకవేళ -30 degrees సెంటిగ్రేడ్స్ నుంచి, లేకపోతే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అడిగాడు, ఇది లేదు. సో ఐసెట్ థీటా, ఐసెట్ 0 degrees centigrade టు స్టీమ్ ఎట్ 100 degrees centigrade అడిగాడు అంటే ఇక్కడ నుంచి చేస్తావు అది. Okay, right. So now the main thing is here there is main in this దీంట్లో మెయిన్ ఏంటంటే మనకి suppose sometimes they will ask that suppose ice at 0 degrees centigrade, some mass of the ice at 0 degrees centigrade is mixed with steam at 100 degrees centigrade. ఈ రెండు మిక్స్ చేస్తే what is the resultant temperature of the mixer? Ice at 0 degrees centigrade, some mass of the ice, x grams అనుకో, x grams of ice at 0 degrees centigrade is mixed with y grams of steam at 100 degrees centigrade. X grams of ice at 0 degrees centigrade is mixed with y grams of steam at 100 degrees centigrade. Then the resultant temperature of the mixer is, see, note x grams of ice, x grams of ice at 0 degrees centigrade is mixed with y grams of steam at 100 degrees centigrade. At 100 degrees centigrade. Then the resultant temperature of mixer. So it is exclusively ఇది నేను ఇప్పుడు చెప్పే ఫార్ములా ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ ఐస్ అట్ 0 degrees centigrade అండ్ స్టీమ్ at 100 degrees centigrade. అలా కాకుండా వాటర్ at 0 degrees centigrade, స్టీమ్ at 100 degrees centigrade అంటే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయకూడదు అబ్బాయి. నేను ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఇక్కడ ఏం రాశాను, ఐస్ at 0 degrees centigrade, స్టీమ్ at 100 degrees centigrade. దీనికే అర్థమవుతుందా, ఎక్స్క్లూజివ్లీ. సో ఇప్పుడు ఏం తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ, సపోజ్ x grams of ice, చూడండి, x grams of ice. అరే చేశారా దీని మీద ప్రాబ్లం చేశారా మీరు అంతకుముందు ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉన్నప్పుడు? ఈ కెలోరీమీటర్ మీద ప్రాబ్లం చేశారా బాగా? కెలోరీమీటర్ మీద సరే ఇప్పుడు చేయండి నాన్న, ఏం పర్లేదు ఇప్పుడు చేయండి. ఇక్కడ చూడండి రా, ఇక్కడ ఐస్ ఎన్ని గ్రామ్స్ ఉంది? ఐస్ ఎన్ని గ్రామ్స్? ఎక్స్ గ్రామ్స్. ఎక్కడుంది? 0 degrees centigrade దగ్గర. ఇక్కడేమో వాట్ ఈస్ దట్? స్టీమ్ ఈస్ దేర్. స్టీమ్ ఎన్ని గ్రామ్స్ ఉంది? y గ్రామ్స్ ఉంది. ఎక్కడుంది? 100 degrees centigrade ఉంది. ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేశాడు.
మిక్స్ చేసినప్పుడు రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ ఇస్ θ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అనుకుంటాం. మధ్యలో ఎక్కడో ఉంటుంది, 0కి 100కి మధ్యలో ఎక్కడో ఉంటుంది. θ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఈస్ అ రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్. సో రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్, రిజల్టెంట్ టెంప్, ఇది θ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్. ఇక్కడికి వచ్చింది అనుకో, అంటే అసలు ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ఎక్స్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఐస్ θ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రావాలి అంటే కంపల్సరీ 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఉన్నది. ఇదేం చేయాలి? హీట్ ఎనర్జీని గెయిన్ చేయాలి. హీట్ ఎనర్జీని గెయిన్ చేయాలి. మరి హీట్ ఎనర్జీని గెయిన్ చేయాలంటే ఎవరు ఇవ్వాలి ఆ హీట్ ఎనర్జీని? ఇది కలిపినప్పుడు స్టీమ్ ఏమవుతుంది? హీట్ ఎనర్జీని లాస్ అయిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ కండెన్స్డ్. స్టీమ్ ఈస్ కండెన్స్డ్, కండెన్స్ అవుతుంది. కండెన్స్ అయ్యి ఇది హీట్ ఎనర్జీని లాస్ అయిపోతుంది. ఇదేమో హీట్ ఎనర్జీని ఏం చేస్తుంది? గెయిన్ చేస్తుంది. అంటే హీట్ ఎనర్జీని గెయిన్ చేసేటప్పుడు, ఫస్ట్ హీట్ ఎనర్జీని గెయిన్ చేసేటప్పుడు ఇది ఎలా కన్వర్ట్ అవ్వాలి? θ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఉన్న ఐస్, 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఉన్న ఐస్ వాటర్ అట్ 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అవ్వాలి. 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వాటర్ ఎక్స్ గ్రామ్స్, అంతేగా, ఎక్స్ గ్రామ్స్. సో తర్వాత ఈ వాటర్ అట్ θ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అవ్వాలి. ఎన్ని గ్రామ్స్? ఎక్స్ గ్రామ్స్. ఇది అంటే దీంట్లో ఇప్పుడు చూడు, ఇది హీట్ ఎనర్జీని గెయిన్ చేస్తుంది. హీట్ గెయిన్డ్, చెప్పండి, హీట్ గెయిన్డ్ బై ఐస్. హీట్ గెయిన్డ్ బై ఐస్. హీట్ గెయిన్డ్ బై ఐస్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఐస్ వాటర్ స్టేట్ చేంజ్, టెంపరేచర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. సో టెంపరేచర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఇక్కడ ఎంఎల్ ఐస్, ఇక్కడ ఏంటి? ఎంఎస్ డిటి, అంతేగా. సో ఎంఎల్ ఐస్. సో దిస్ ఈజ్ హీట్ గెయిన్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ Q1, దట్ ఈస్ Q1 ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఎం అంటే ఎంఎల్ ఐస్ ప్లస్ ఎంఎస్ డిటి. సో దిస్ ఎం అంటే ఎక్స్, ఎల్ఐస్ అంటే 80 ప్లస్ ఎం అంటే ఎక్స్, స్పెసిఫిక్ హీట్, ఇదేంటి? వాటర్ కదా, SW 1 into dt is nothing but θ minus 0. Theta minus 0. So this is equal to 80x plus x theta. So this is 80 plus, okay, 80x plus x theta. అలా ఉంచేసి 80x plus x theta. This is Q1 calories. Q1 calories. Heat gained, that is. Is it correct or not? అర్థమైందా? Heat gained is equal to Q1 is equal to 80x plus x theta. అర్థమైందిరా? ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండ్? యా. ఇప్పుడు ఇది కండెన్స్ అవుతుంది. కండెన్స్ అయ్యేటప్పుడు హియర్ స్టీమ్ at 100 degrees centigrade, y grams of steam at 100 degrees centigrade కండెన్స్ అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ ఇది హీట్ ఎనర్జీని లాస్ అవుతూ, కండెన్స్ అయ్యేటప్పుడు ఎక్కడికి రావాలమ్మా? వాటర్ at 100 degrees centigrade రావాలి. రివర్స్ ప్రాసెస్. వాటర్ at 100 degrees, y grams of water at 100 degrees centigrade రావాలి. సో దాని తర్వాత వాటర్ at what is that? y grams of water at θ degrees centigrade. ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ చూడు, స్టీమ్ వాటర్ 100 degrees centigrade. దిస్ ఈజ్ ml స్టీమ్. ఇక్కడ వాటర్ టెంపరేచర్ ఇస్ changes, ms dt, అంతేగా. సో నౌ హియర్ let heat last by steam to get the resultant temperature. What is the heat lost by the steam? Heat lost by the steam is Q2 is equal to, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, what is that? ml steam plus ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ms dt. S means SW. So m is y, L steam is 540 plus m is y, specific heat of the water is 1, and temperature is 100 minus theta. అంతేగా, 100 నుంచి థీటాకి వచ్చింది, 100 minus theta. So this is equal to 540y
plus what is that? 100y minus y theta. Y into 100, 100y, y into minus theta, minus y theta. So this is equal to 640y minus y theta. Okay, this is Q2. This is Q2. This is calories. This is Q1 calories. So this is a heat gained. This is a heat lost. This is a heat gained. This is a heat lost. According to the principle of method of mixers. According to principle of method of mixers. Serum. So according to principle of method of mixers, according to principle of method of mixers, heat lost is equal to heat gained. Heat lost by the hot body is equal to heat gained. And what is that? 640y minus y theta is equal to 80x plus x theta. So this is 640y minus 80x is equal to x plus y into theta. So therefore, here theta is equal to here. I can take 80 is taken common. What is that? 8y minus x is equal to x plus y into theta. And theta is equal to 80 into 8y minus x by x plus y. This is, so this is what is that? Resultant temperature when the x grams of ice at 0 degrees centigrade is mixed with y grams of steam at 100 degrees centigrade, then the resultant temperature. So resultant temperature is, so what is the resultant temperature? 80 into 8y minus x by x plus y. So where, what is it? Where మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు మళ్ళీ రాస్తున్నా, where x is mass of ice, y is mass of steam. Mass of ice, mass of steam. X is the mass of ice, y is the mass of steam. This is the resultant temperature. Right? Okay? ఇది రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్. దీంట్లో కేసెస్ ఉన్నాయి, అంటే ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము ఎగ్జాక్ట్ గా రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ 0 అని ఎలా. సో ఆ 0 అన్నప్పుడు ఆ కంటెంట్ లో ఏమేమి ఉంటాయి, ఒకవేళ రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ అయితే హియర్ థీటా, అంటే ఆ మిక్సింగ్ కనుక మీకు ఎలా ఉంటాయి, XY మిక్సింగ్ ని బట్టి ఈ రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ నోట్ చేయండి, దెన్ ఐ విల్ గో టు దట్. నోట్ చేయండి. అయిపోయిందా? అర్థమైందా? హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్? ఎస్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, దీనికి ఎలా మనకి ఇస్తాడు, ప్రాబ్లం ఎలా ఇస్తాడు, ఏ విధంగా అంటే చూద్దాం. Suppose, see, there is ఇక్కడ, so we know that theta is equal to 80 into 8y minus x by x plus y.
if theta is equal to 0 degrees centigrade, exact గా theta is equal to 0 degrees centigrade రావాలి వచ్చింది అనుకున్నాం. అయితే వాట్ ఈస్ దట్? సో 80 into 8y minus x by x plus y is equal to 0. 8y minus x is equal to 0. So that is x is equal to 8y. అంతేగా? x is equal to 8y. So x is equal to 8y అంటే here x by y is equal to 8 is to 1. అంటే what is the meaning of that? X by y is equal to 8 is to 1. If y is equal to 1 gram, x is equal to ఎన్ని గ్రామ్స్ ఉండాలి? 8 గ్రామ్స్ ఉండాలి. ఒకవేళ y 2 గ్రామ్స్ అయితే x ఎన్ని గ్రామ్స్ ఉండాలి? ఎన్ని గ్రామ్స్ ఉండాలి? y 2 గ్రామ్స్ అయితే x ఎన్ని గ్రామ్స్ ఉండాలి? 2 into 8. y 1 గ్రామ్ అయితే 16 గ్రామ్స్, y 1 గ్రామ్ అయితే x 8 గ్రామ్స్ ఉంటే కరెక్ట్ గా అట్లా మిక్స్ చేస్తే రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ ఎగ్జాక్ట్ గా 0 వస్తుంది. అలా మిక్స్ చేస్తే అంటే 1 గ్రామ్ ఆఫ్ స్టీమ్ కి రిజల్ట్ టెంపరేచర్ 0 రావాలి అంటే 1 గ్రామ్ ఆఫ్ స్టీమ్ కి రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ 0 రావాలి అంటే 1 గ్రామ్ ఆఫ్ స్టీమ్ కి ఎన్ని గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఐస్ మిక్స్ చేయాలి? ఎన్ని గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఐస్ మిక్స్ చేయాలి? 1 గ్రామ్ ఆఫ్ స్టీమ్ కి రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ ఎగ్జాక్ట్ గా 0 రావాలంటే 1 గ్రామ్ ఆఫ్ స్టీమ్ కి ఎన్ని గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఐస్ మిక్స్ చేయాలి? 8 గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఐస్ మిక్స్ చేయాలి. మిక్స్ చేస్తే రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ ఎగ్జాక్ట్ గా 0 వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్ గా 0 వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, నేను హియర్ ఇలా మిక్స్ చేసినప్పుడు అంటే ఎక్స్ బై వై రేషియో ఎగ్జాక్ట్ గా 8 ఉంటే ఇప్పుడు చూడు. సో వాడు ఇలా ఇస్తూ ఉంటాడు. ఇఫ్ ఎక్స్ బై వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8, if x by y is equal to 8, then the resultant temperature theta is equal to exactly 0 degrees centigrade. Theta is equal to exactly 0 degrees centigrade. The meaning is here exactly 0 degrees centigrade, and the meaning is so what is the meaning of that? So the ice just melts and the steam is what is that? The ice is just melts. What is the meaning of that? Here ice is total ice is just melts. Total ice is just melts. Total ice is just melts. And steam is converted into water at 0 degrees centigrade. So total ice is just melt అంటే ఐస్ టోటల్ గా మెల్ట్ అయిపోయిందిగా. ఐస్ మెల్ట్ అయిపోయింది, టోటల్ స్టీమ్ కూడా వాటర్ గా కన్వర్ట్ అయింది. సో ఇన్ దిస్ కేస్ at this situation the total content having what is that? Water. At this situation the total content contains water at 0 degrees centigrade. అంటే కంప్లీట్ గా వాటర్ ఉంటుంది 0 degrees centigrade దగ్గర. ఈ టోటల్ కంటెంట్ లో వాట్ ఈస్ దట్? ఐస్ స్టీమ్ మిక్స్ చేసినప్పుడు ఐస్ లేదు, స్టీమ్ లేదు, ఏముంది? కంప్లీట్ గా వాటర్ ఉంది. ఎక్కడుంది? 0 degrees centigrade దగ్గర. ఎప్పుడు? ఎక్స్ బై వై ఈస్ ఈక్వల్ టు 8 అయినప్పుడు. అట్లా అంటే నువ్వు డైరెక్ట్ గా ఆ ఇచ్చిన మాస్ ఆఫ్ ది ఐస్, మాస్ ఆఫ్ ది స్టీమ్ గనక ఇస్తే, సో మాస్ ఆఫ్ ది ఐస్ అట్ 0 degrees centigrade, మాస్ ఆఫ్ ది స్టీమ్ అట్ 100 degrees centigrade ఇస్తే ఫస్ట్ ఈ రేషియో చూసుకుని డైరెక్ట్ గా రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ ఏంటి, దాంట్లో
ఆ కంటెంట్ లో ఏముంది, కంప్లీట్ గా ఏముంది అనేది ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. ఇవంతా చేసుకోకుండా రిజల్ట్ టెంపరేచర్ అలా కనుక్కోకుండా జస్ట్ XY రేషియో తీసుకుని కంప్లీట్ గా చేసేయచ్చు, తెలుసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు చూడండి, సపోజ్ హియర్ ఒకవేళ ఇఫ్ x/y ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 8 అయితే, ఇఫ్ x/y ఒకవేళ గ్రేటర్ దాన్ 8 వచ్చిందంటే, అంటే అర్థం ఏంటి? ఐస్ కంప్లీట్ గా మెల్ట్ అవ్వదుగా, అవుతున్నట్ట. గ్రేటర్ దాన్ 8 వచ్చిందంటే ఐస్ మోర్ ఉన్నట్టేగా, కంపేర్డ్ విత్ అంటే 1 గ్రామ్ కంటే, కావలసిన దానికంటే, ఎగ్జాక్ట్ గా కావాల్సిన దానికంటే ఐస్ ఎలా ఉంది? మోర్ ఉంది, అవునా కాదా? ఏ బాయ్, కావాల్సిన దానికంటే ఐస్ మోర్ ఉన్నట్టేగా. ఈ రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ 0 రావడానికి కావాల్సిన దానికంటే ఐస్ ఈజ్ మోర్. అంటే అప్పుడు ఐస్ మోర్ ఉంది కాబట్టి హియర్ ఇక్కడ then the resultant temperature is 0 degrees centigrade only. ఎందుకంటే ఐస్ ఉంటుంది అండ్ కొంత ఐస్ మెల్ట్ అయింది, కొంత ఐస్ మెల్ట్ అయ్యి వాట్ ఇస్ దట్ వాటర్ గా మారిపోయింది. సో ఐస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, వాటర్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, రెండు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. కంపల్సరీ 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గరే పాసిబిలిటీ ఉంది. అందుకని ఐస్ ఉంది అంటే, కొంత ఐస్ మిగిలిపోయింది అంటే, అండ్ వాటర్ కూడా ఉంది అంటే ఎక్కడ పాసిబిలిటీ అవుతుందంటే 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఇంకా నువ్వు ఎన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ ఆ ఫార్ములాలో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దట్ ఈస్ మైనస్ లో వస్తుంది, టెంపరేచర్ మైనస్ లో వస్తుంది. టెంపరేచర్ మైనస్ లో వస్తుంది అని నువ్వు మైనస్ పెట్టకూడదు, ఎందుకంటే అక్కడ నీకు వాటర్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది యాజ్ వెల్ యాజ్, అంటే కొంత ఐస్ మెల్ట్ అవుతుంది, కొంత ఐస్ మిగిలిపోతుంది, రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి సో అలా ఉన్నప్పుడు నువ్వు 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే డెఫినెట్ గా మైనస్ వస్తుంది. సో ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో వాట్ ఈస్ దట్? టెంపరేచర్ ఈజ్ 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఎప్పుడు x/y ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 8 అయితే. సో ఇప్పుడు ఏంటి? సో హియర్ total ice is not completely melt. Some ice is left to melt. కొంత ఐస్ మిగిలిపోతుంది. సో అట్ దిస్ సిచ్యువేషన్ in the content ice and water coexist in equilibrium. In the content, ice and water can exist at 0 degree centigrade. Ice ఉంటుంది, కొంత పార్ట్ వాటర్ ఉంటుంది. Some ice is left to melt, ఇంకా మెల్ట్ అవ్వలేదు అంటే కొంత పార్ట్ ఆఫ్ ఐస్ ఉంటుంది అండ్ వాటర్ ఉంటుంది. ఇక్కడైతే కంప్లీట్ వాటర్, ఇక్కడైతే ఐస్ అండ్ వాటర్, ఇలా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్, సపోజ్ హియర్ ఇఫ్ theta is equal to 100 degrees centigrade అంటే పెట్టి ఇక్కడ theta is equal to 100 degrees centigrade, 80 into 8y minus x by x plus y is equal to 100. అంటే what is that? 640y minus 80x is equal to 100x plus 100y. So this is 540y is equal to 180x. So this is
x is equal to 540 by 180 y. That is x is equal to 3y. X is equal to 3y. So means x by y is equal to exactly 3. X by y is equal to exactly 3. Okay. So x by y is equal to exactly 3. అంటే అర్థం ఏంటి? x by y is equal to exactly 3. ఇప్పుడు సపోజ్ y is equal to 1 gram. X is equal to ఎన్ని గ్రామ్స్? 3 grams. అంటే y 1 గ్రాము తీసుకుంటే x 3 grams తీసుకుంటే ఇలా మిక్స్ చేస్తే రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ ఎగ్జాక్ట్ గా 100 వస్తుంది. 1 గ్రామ్ ఆఫ్ స్టీమ్ కి 3 grams ఆఫ్ ఐస్ మిక్స్ చేస్తే అంటే స్టీమ్ ఎక్కడ ఉండాలి? 100 degrees సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఉండాలి. ఐస్ ఎక్కడ ఉండాలి? 0 degrees సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఉండాలి. 1 గ్రామ్ ఆఫ్ స్టీమ్ కి ఎగ్జాక్ట్ గా 3 grams ఆఫ్ ఐస్ మిక్స్ చేస్తే రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ 100 degrees సెంటిగ్రేడ్ వస్తుంది. అదే 1 గ్రామ్ ఆఫ్ స్టీమ్ కి ఎగ్జాక్ట్ గా 8 grams ఆఫ్ ఐస్ ని 8 grams ఆఫ్ స్టీమ్ ని మిక్స్ చేస్తే రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ ఎగ్జాక్ట్ గా 0 వస్తుంది. ఓకే. సో చూడండి ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు x by y is equal to exactly 3. If x by y is equal to exactly 3. If x by y is equal to exactly 3. అయితే then the resultant temperature is is 100 degrees centigrade. That is total steam is just condensed. Total steam is just condensed. అంటే జస్ట్ కండెన్స్డ్ అంటే 100 degrees centigrade దగ్గర ఉన్న స్టీమ్ 100 degrees centigrade వాటర్ గా మారడం. దట్ ఈస్ జస్ట్ కండెన్స్డ్. జస్ట్ మెల్ట్ అంటే 0 degrees centigrade దగ్గర ఉన్న ఐస్ 0 degrees centigrade వాటర్ గా మారడం. జస్ట్ మెల్ట్. దిస్ ఇస్ జస్ట్ కండెన్స్డ్. స్టీమ్ ఇస్ జస్ట్ కండెన్స్డ్. ఎందుకంటే రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ 100 కదా. సో స్టీమ్ ఇస్ జస్ట్ కండెన్స్డ్. సో అట్ దిస్ సిచ్యువేషన్ అంటే స్టీమ్ వాటర్ గా మారిపోయింది. అంటే కంప్లీట్ ఐస్ వాటర్ గా మారిపోయి ఎక్కడికి వచ్చింది? 100 degrees centigrade వాటర్ అయిపోయింది. స్టీమ్ జస్ట్ వాటర్ అట్ 100 degrees centigrade అయింది. అంటే ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఏముంది? కంటెంట్ లో టోటల్ వాటర్ ఉంది. ఎక్కడుంది? 100 degrees centigrade. సో అట్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ద టోటల్ కంటెంట్ so total content is in water at 100 degrees centigrade. So water at 100 degrees centigrade. ఇది total content ఈ సిచ్యువేషన్. ఓకేనా? సో నౌ సపోజ్ హియర్ ఇప్పుడు చెప్పండి ఇక్కడ సపోజ్ ఇఫ్ x by y is less than 2, less than 3. x by y is less than 3. అరే అసలు నీకు కండెన్స్ అవ్వాలంటే కంప్లీట్ గా కండెన్స్ అవ్వాలి అంటే స్టీమ్ మొత్తం కండెన్స్ అవ్వాలంటే 1 గ్రామ్ ఆఫ్ స్టీమ్ కి 3 grams ఆఫ్ ఐస్ కావాల్సిందే. కానీ ఇక్కడ 1 గ్రామ్ ఆఫ్ స్టీమ్ కి 3 grams ఆఫ్ ఐస్ కాకుండా తక్కువ ఉంది. తక్కువ ఉన్నప్పుడు స్టీమ్ మొత్తం కండెన్స్ అవుతుందా? x by y is less than 3. 1 గ్రామ్ ఆఫ్ ఐస్ కి 3 grams ఎగ్జాక్ట్ గా కావాలి టోటల్ స్టీమ్ కండెన్స్ అవ్వాలి అంటే. కండెన్స్ అవ్వదు. సో కండెన్స్ అవ్వలేదంటే ఏంటి? స్టీమ్ కొంత స్టీమ్ కండెన్స్ అవుతుంది, కొంత స్టీమ్ మిగిలిపోతుంది. అంతేగా?
కొంత కండెన్స్ అవుతుంది, కొంత పార్ట్ కండెన్స్ అవుతుంది, కొంత మిగిలిపోయింది. కొంత పార్ట్ కండెన్స్ అయిందంటే కొంత పార్ట్ ఎక్కడ మారిపోయింది, ఎలా మారిపోయింది, వాటర్ గా మారిపోయింది. వాటర్ మారిపోయింది, కొంత స్ట్రీమ్ ఉంది. మరి స్ట్రీమ్ వాటర్ ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి? స్ట్రీమ్ వాటర్ ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి? 100 degrees సెంటిగ్రేడ్. యా, అంటే ఇక్కడ కంపల్సరీ రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్, ఈ కేసులో రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్, దెన్ ద రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ is 100 degrees centigrade. Okay, here the ice steam is not completely condensed. Here steam is not completely condensed. At this situation, in the content, what is there? In the content, ఏముంటాయిరా ఈ సిచ్యువేషన్ లో? కంటెంట్ లో ఏముంటాయి? ఏమేముంటాయి ఈ సిచ్యువేషన్ లో? కంటెంట్ లో ఏమేముంటాయి? యా, వాటర్ అండ్ వేపర్. యా, వాటర్ అండ్ స్టీమ్ at 100 degrees centigrade. ఇప్పుడు చూడండి, x by y ఎగ్జాక్ట్ గా 8 అయితేనేమో 0, x by y ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 8 అయితేనేమో 0, గ్రేటర్ దాన్ 8 అయినా 0, x by y ఎగ్జాక్ట్ గా 8 అయితే 0. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి, టోటల్ కంటెంట్ లో వాటర్ ఉంటుంది. x by y ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 8 అయితే 0 నే రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్, బట్ టోటల్ కంటెంట్ లో ఐస్ అండ్ వాటర్ ఉంటుంది. x by y ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ 3 అయితే 100 degrees centigrade, టోటల్ కంటెంట్ లో వాటర్ అయితే 100 degrees centigrade. x by y ఇస్ లెస్ దాన్ 3 అయితే, సో వాట్ ఈస్ దట్? రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ ఇస్ 100, బట్ వాటర్ అండ్ స్టీమ్ ఎగ్జిస్ట్ at 100 degrees centigrade. ఇప్పుడు suppose here there is theta is, yes, theta is lies in between. What is that? Theta is, or this is x by y, sorry, x by y is lies in between. If x by y is lies in between, what is it? So this is x by y is lies in between. Lies in between ante x by y is what is it? Is lies in between 8 and 3. 3 కి 8 కి మధ్యలో ఉండాలి. 3 కి 8 కి మధ్యలో ఉండాలంటే 3 కంటే వాట్ ఈస్ దట్ మోర్ ఉండాలి, అంతేనా? x by y 3 కి 8 కి మధ్యలో ఉండాలి. 3 to 8, 3 కంటే మోర్ ఉండాలి. 8 కంటే వాట్ ఈస్ దట్ లెస్ ఉండాలి, అంతేగా? 8 కంటే లెస్ ఉండాలి, కరెక్టేరా? 3 కంటే మోర్ ఉండాలి, 8 కంటే లెస్ ఉండాలి, అవునా? ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? 3 కంటే మోర్ ఉండాలి, 8 కంటే లెస్ ఉండాలి. ఎస్, 3 కంటే మోర్, 8 కంటే లెస్ ఉంటే, సో అప్పుడు వాట్ ఈస్ దట్? దెన్ resultant temperature theta is equal to 80 into 8y minus x by x plus y. ఇప్పుడు ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి, resultant temperature. So this is lies in between. This is lies in between 0 degrees centigrade and 100 degrees centigrade. So the total content must be in water. 0 కి 100 కి మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి, so the total content right, total content must be in water form. Yes,
సార్ ఇప్పుడు మీరు 0కి 8కి మధ్యలో x/y ఉంటే తీటా తీసుకోమన్నారు కదా సార్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు తీటా 7 degrees వస్తే వాటర్ స్టీమ్ అని ఎలా చెప్తుంది సార్? తీటా ఆన్సర్ 80 వచ్చింది సార్ డిగ్రీస్. అది స్టీమ్ లో ఉందా వాటర్ లో ఉందా ఎలా తెలుస్తుంది? అదే రాశాను. ఎలా ఉంటదిరా 80 degrees ఉంటే స్టీమ్ ఎందుకు ఉంటదిరా? మొత్తం వాటర్ గా ఉండేది. 80 degrees దగ్గర స్టీమ్ ఎలా వచ్చేస్తే వాటరేరా, టోటల్ వాటర్. ఇదిగో చూడు ఇక్కడ రాసింది, ద టోటల్ కంటెంట్ మస్ట్ బి ఇన్ వాటర్. 80 degrees centigrade రా. ఐస్ ఉండదు, స్టీమ్ ఉండదు కదా. ఐస్ ఉండదు, స్టీమ్ ఉండదు, టోటల్ వాటర్ స్టేట్ లో ఉంటుంది. సో ఓకే అమ్మా, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టాప్.